اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضائل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنی عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ کنز الایمان، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔
क्योंकि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत का एतराफ़ और अपनी मक़ूला अतजअलु फ़ीहा की माज़रत भी है। बहरहाल तमाम फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया और मलाइका मुक़र्रबीन समेत तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो तकब्बुर के तौर पर ये समझता रहा कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल है। और जैसे इंतहाई इबादत गुजार फरिश्तों के उस्ताद और मुक़र्रब बारगाह इलाही को सजदे का हुक्म देना हिकमत के खिलाफ है। अपनी इस बातिल अक़ीदे हुक्म इलाही से इनकार और ताज़ीम नबी से तकब्बुर की वजह से वो काफिर हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या कुरान पाक की 7 सूरतों में बयान किया गया है। इस आयत में सजदे का जिक्र है। इस मुनासिबत से यहाँ सजदे से मुतालिक चंद अहकाम बयान किए जाते हैं। एक, सजदे की 2 किस्में हैं, एक इबादत का सजदा, 2 ताज़ीम का सजदा। इबादत का सजदा किसी को माबूद समझकर किया जाता है। ताज़ीम का सजदा वो होता है जिससे मसजूद यानी जिसे सजदा किया जाए उसकी ताज़ीम मकसूद होती है। 2, ये क़तई अक़ीदा है कि सजदा इबादत अल्लाह ताला के लिए ख़ास है, किसी और के लिए नहीं हो सकता और न किसी शरीयत में कभी जायज़ हुआ। 3, फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीम सजदा किया था और वो बाकायदा पेशानी ज़मीन पर रखने की सूरत में था, सिर्फ सर झुकाना न था। 4, ताज़ीमी सजदा पहली शरीयतों में जायज़ था, हमारी शरीयत में मनसूख कर दिया गया, अब किसी के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा किसी पीर या वली या मज़ार को ताज़ीमी सजदा करना हराम है। लेकिन ये याद रहे कि ताज़ीमी सजदा करने वालों पर ये बहतान बांधना कि ये माबूद समझकर सजदा करते हैं, ये उस ताज़ीमी सजदे से बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये मुसलमानों को मुशरिक को काफिर कहना है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गैरुल्लाह को ताज़ीमी सजदा करने के हराम होने पर एक अजीम किताब लिखी है जिसका नाम है अज़्ज़ुबदतु ज़किया फ़ी तहरीमी सुजूद तहिया। ये किताब फतावा रज़विया की 22वीं जिल्द में मौजूद है और इसका मुताला करना इंतहाई मुफीद है। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि तकब्बुर ऐसा ख़तरनाक अमल है कि ये बाज़ औक़ात बंदे को कुफ्र तक पहुँचा देता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह तकब्बुर करने से बचे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर हक़ की मुखालफत करने और लोगों को हक़ीर जानने का नाम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि इसी तकब्बुर ने शैतान को इस बात पर उभारा था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करे। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी दूसरे लोगों के मुकाबले में अपनी ज़ात को बुलंद समझता रहता है, यहाँ तक कि उसे तकब्बुर करने वालों में लिख दिया जाता है, फिर उसे वही अज़ाब पहुँचेगा जो तकब्बुर करने वालों को पहुँचा। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।